Engineer Akhtar Hussain. A pioneer, a mentor, a legacy beyond colors. Some people become part of an industry. Others shape how the industry evolves. In the early days of Bangladesh's textile journey, when the industry was still searching for its identity, there were a few visionary minds who quietly built its foundation. Engineer Akhtar Hussain was one of them. Born on July 17, 1945, Engineer Akhtar Hussain belonged to the pioneering generation of textile technologists in Bangladesh. He studied at the then East Pakistan Textile Institute, today known as Bangladesh University of Textiles, graduating from the 1968 batch. At a time when Bangladesh's textile industry was still in its infancy, he chose a path driven by technical knowledge, discipline, and purpose. His journey did not begin at the top. Starting from a modest role and later serving at Ciba Geigy, Bangladesh, he built his reputation through relentless dedication, technical excellence, and an uncompromising work ethic. For him, no task was ever small. Once committed, he pursued every responsibility with complete focus, because to him, customers were always the highest priority. আমি দেখতাম যে উনি কিভাবে করে সবার সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করত এবং উনি যতক্ষণ পর্যন্ত কাজের ফলাফল চূড়ান্ত হাতে পেতেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ওই ইন্ডাস্ট্রি থেকে ব্যাক করে আসতেন না। কিন্তু এমনও হয়েছে যে ওনাকে এক সপ্তাহ থাকতে হয়েছে। উনি আমাকে সবসময় একটা জিনিস বলতেন, যে কোনো জিনিসই আইদার ইউ লাভ ইট অর লিভ ইট। ওনার জন্য ওনার কাজ ছিল ওনার ভালোবাসা, ওনার কাজ ছিল ওনার লাইক আ চাইল্ড। আমি আমার কাজের প্রতি ডেডিকেশনটা আমার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। এমডি হিসাবে উনি 2 দিন গিয়ে ঢাকার বাইরে থেকে একটা স্যাম্পল ডেভেলপ করে কাস্টমার কাছে সাবমিট করতে, ওটা ডেডিকেশনটা যে ছিল ওই ডেডিকেশনটা আসলে আমাদের অনেক কাজে লাগছে। কাজের প্রতি ডেডিকেশন ছিল যে উনি যদি গাড়ি নিয়ে না যেতে পারতেন উনি কিন্তু মোটরসাইকেল রাইড করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে গেছেন, আমরা ট্রায়াল করছি, সাকসেসফুল আমরা হয়েছি। উনি পারিশ্রমের মধ্যে রাত 9টা 10টা কখনো এরকম মনে করেন যে এখন 10টা বাজে আমি বাসায় চলে যাব, না, 10টা বাজলেও উনি অফিসে আসছেন। উনি পরিশ্রম করছেন আজকে এই কোম্পানিটা এই পজিশনে আনার জন্য। ওনার কাজের প্রতি আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং আমার কাছে ওনার যে মেমোরিজগুলো আছে, উনি ওনার কাজের প্রতি সব সময় এতটা সৎ ছিলেন যে উনি আমাকে একটা কথাই বলতেন যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে বা এই প্রফেশনে কাজ করার সময় একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে যে তুমি কখনোই তোমার একটা হাত দিয়ে অন্য হাত কাটতে পারবা না। তো এই সততাটাই ওনার সবসময় একটা গোল্ডেন মেমোরি হিসেবে আমার কাছে আছে এবং আমি ওই গোল্ডেন মেমোরিটা নিয়ে আমার টোটাল লাইফ এগিয়ে যেতে চাই ওই একই লেগেসির মাধ্যমে। টেকনিক্যাল লোক যারা ছিল তারা এখনো কিন্তু বলে যায়, হ্যাঁ আক্তার ভাইয়ের একটা রঙের অর্ডার দেই, এটা উনি যেভাবেই হোক উনি আমাদের কাছে সেম ডেতেই পৌঁছে দেয়। মানে এদিকেও খুব ডেডিকেশন ছিল। But engineer Akhtar Hussain was not only a professional, he was an innovator. Through persistence, experimentation, and countless trials, he played a pioneering role in standardizing Bangladesh Army camouflage fabric. His work improved functionality, comfort, durability, and tactical performance, combining technical precision with practical application. His vision extended far beyond conventional dyeing. At a time when possibilities were limited, he initiated jute carpet development using direct dye technology, helping transform a traditional fiber into a value-added product. He also worked to localize Bangladesh's vat dyeing industry. Using world-class formulations, he developed cost-effective dyeing solutions for local producers, reducing dependency on imported practices and challenging regional dominance in the sector. He believed Bangladesh should not only consume technology, but build its own capability.
যখন উনি এখানে অ্যাজ এন এজেন্ট হিসেবে সুইস কালার এস্টাবলিশ করেন, তখন উনি সিবাগেগির কাছে এই সহযোগিতাটা চান যে আমি বাংলাদেশে একটা ল্যাব এস্টাবলিশ করতে চাই। এই ল্যাবের মাধ্যমে আমি এখানকার লোকাল লোকদেরকে ডেভেলপমেন্ট করতে চাই, লোকাল চাহিদাগুলো পূরণ করতে চাই, এবং স্টুডেন্ট বা যারা ওই সময় ওনার সাথে কাজ করতেছিলেন তাদের একটা আত্মবিশ্বাস যেন ক্রিয়েট করা যায়। কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জেস যদি ইন্ডাস্ট্রিতে ফেস করে, ওই সমাধানটা যেন এখানে ক্রিয়েট করে এটাকে সলভ করা যায়, ওই চেষ্টা যেন উনি করার জন্যই সবসময় সিবাকে একটা প্রেশার দেন, এবং সিবা ওনার সাথে একত্রিত হয়ে এখানে একটা ল্যাব এস্টাবলিশ করতে ওনাকে ওই সময় অনেক সহযোগিতা করে। ওনার প্যাশন থেকে কিন্তু আসলে আমাদের এই লার্নিংগুলো আসছে যে একজন প্রকৃত সেলসম্যানের কি ধরনের প্যাশন থাকতে পারছিল, আমরা ওনার কাছ থেকে শিখছি। আজকাল যে আর্মির প্রিন্ট দেখতেছেন এটাও কিন্তু স্যারের হাতে করা। উনি সবসময় যে কোনো জিনিসকে শেয়ার করতে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। উনি সবসময় বলতেন যে কোনো নলেজ তুমি যদি নিজের ভিতরে রেখে দিবা এটা সীমাবদ্ধ থেকে যাবে, তুমি তোমার নলেজটা যদি এক্সপান্ড করো তাহলে তোমার জন্য ভালো, এবং এই এক্সপান্ডের মাধ্যমে তুমি যখন অন্যান্যদের সাথে জিনিসগুলোকে শেয়ার করবা বা তাদের সাথে যদি কথাগুলোকে লেনদেনের মাধ্যমে বিনিময় করবা, তখন তুমি অনেক ধরনের আপস অ্যান্ড ডাউনস সম্পর্কে জানতে পারবা। সিদ্দিকস টেক্সটাইলে পুলিশের ড্রেসের উপরে যে প্রিন্টটা করছেন, কালারটা আগে যে খাকি কালারটা ছিল এটা ওনার হাতে করা। বাংলাদেশে যে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আছে ওইখানে, বা টেক্সটাইল ট্যালেন্ট হান্ট অথবা টেক্সটাইল রিলেটেড যে কোনো জিনিসে স্টুডেন্ট বা যারা আগামীতে এটা নিয়ে কাজ করতে চায়, আমরা ওখানকার স্টুডেন্টদের ওই সোসাইটিকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য অন বিহাফ অফ আরক্রোমা অর সুইসক্রোমা আমাদের যখন যেভাবে যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন, আমাদের উদারতার সাথে অবশ্যই এগিয়ে যাব এবং পাশে থাকবো। আমি ওনার সাথে থেকে অনেক কিছু শিখেছি, ল্যাবের যত কাজ ছিল। In 1996, he founded Swiss Colors Bangladesh Limited, a company built not only on business, but on trust, technology, and long-term partnership. Over time, the organization evolved into Swiss Chroma Bangladesh, becoming one of the leading names in Bangladesh's textile dyes and chemical sector. From the very beginning, the company represented global technological collaboration, serving as a special authorized agent of global textile chemical leaders, including Huntsman Corporation and later Archroma. Today, Swiss Chroma works with hundreds of factories across Bangladesh, carrying forward the vision he established decades ago. Yet, perhaps his greatest contribution was not only technology, but people. He believed knowledge must be shared. Beyond the industry, he was a devoted family man. To his employees, he was more than a chairman. He was a guardian. He led with honesty, ethics, humility, and humanity. These values earned him not only professional respect, but lasting affection from everyone around him. ফ্যাক্টরির প্রতিটা লোকেকেই ওনাকে চিনত, সবাই তো আক্তার ভাই বলে নাম চিনত। বাংলাদেশ মার্কেটে এখনো যে কোনো ফ্যাক্টরিতে গিয়ে স্যারের নাম বললে এমন কোনো লোক না যে চিনবে না। যতটা উনি প্রফেশনাল লাইফে ছিলেন, ঠিক সেম হি ওয়াজ এন ফ্যামিলি পারসন অ্যাজ ওয়েল। মোটরসাইকেলের পিছনে বসায় নিয়ে আসার সময় এই মেঘনা এবং দাউদকান্দি থেকে মাছ কিনে আমার হাতে ধরায় দিতেন, ধরায় দিয়ে বলতেন যে তোমার রিওয়ার্ডই এটা, আমি যে কাজ করতে আসছি এখানে, কাজ করে আমি এখানে সাকসেস হইতে পারছি, এজন্য আমি বাসার জন্য এই মাছটা নিয়ে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা যেটা ছিল, আমাদের স্যারের কোনো ইগো প্রবলেম ছিল না। উনি যেরকম আমাদেরকে ভালোবাসতেন, উনি কাজকেও ভালোবাসতেন। এভরি ডে সকালে আসার পরেই আমাদের সবার খবর নিতেন। আসলে সবার সাথে সবসময় খোলামেলা চলতো, হাস্যজ্জ্বল থাকতো। সবসময় মিস করি, এইরকম লোক তো আর পাওয়া অনেক মুশকিল। উনি আমাকে যেভাবে আজকে এই পজিশনে নিয়ে আসছেন, আমার মতো উঁচু জায়গায় রেখে দিয়েছেন। On May 13th, 2023, Bangladesh's textile industry lost one of its pioneering minds. But legacies like his do not fade. They live on in every process improved, every leader inspired, every innovation pursued, and every generation that dares to build further. Engineer Akhtar Hussain did not simply witness the growth of Bangladesh's textile industry. He helped shape it. And through the people, principles, and institutions he leaves behind, his legacy will continue for generations to come.